નમસ્કાર ગુજરાત આજના મુખ્ય સમાચારની અંદર અંબાલાલ પટેલની આગાહી સોના ચાંદીની બજારો ખાલી 1 તારીખે 5 નિયમોમાં ફેરફાર સોના ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો 14 કરોડ લોકોના પાસવર્ડ લીક થયા ખેડૂતો માટે અગત્યના સમાચાર મહાશિવરાત્રીના મેળાને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર અમદાવાદ ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ સાબરકાંઠાના મુસાફરો માટે મોટા સમાચાર આ વખતે કૃષિ બજેટમાં શું નવું હશે રેલવેની ટિકિટ નિયમમાં મોટો ફેરફાર ગામડાઓને મોટી ભેટ गुजरात यूनिवर्सिटी में मोटो विवाद राजधानी पर आतंकी हुमलो 20 लोगों मौत बांग्लादेशे भारत ने आप्यो मोटो झटको सोना चांदी भाव में घटाडो केवी रीते डॉलर सामे रूपियानी हालत खराब थई राजकोटनी अंदर सौथी मोटू डिमोलेशन आंगणवाड़ी बहनों विरोध कर्मचारीओ मोटी हड़ताल पर मोदी सरकार नो मोटो निर्णय दरेक लोकोने घरनुं घर खेडूतोना देवा माफी ने लईने सौथी मोटा समाचार तो मित्रों आ दरेक समाचार विगतवार माहिती आजना आ विडियोनी अंदर जाणवाना छीए तो मित्रों विडियो में अंत सुधी बन्या रहेजो अने मित्रों जो तमने विडियो पसंद आवे तो मित्रों विडियो ने लाइक करी चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करी देजो। तो आजना प्रथम समाचार में जोईए तो मित्रों अंबालाल पटेलनी आगाही मित्रों हवामानना निष्णात अंबालाल पटेले आजे राज्य में कातिल ठंडी वच्चे मावठानी आगाही करी छे। मित्रों तारीख 31 जान्युआरीए आवनारा वेस्टर्न डिस्टर्बन्स ने कारणे उत्तर અને પૂર્વ ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને મિત્રો ખાસ કરીને પંચમહાલ નોર્થ ગુજરાત અને મિત્રો વડોદરા આસપાસના વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ કે છાંટા પડી શકે છે અને મિત્રો 4 થી 9 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે ફરી એકવાર હાડ થીજવતી ઠંડી પડવાની અને મિત્રો બરફીલા પવનો ફૂંકાવાની અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે। मित्रों त्यार पछीना समाचार जोईए तो मित्रों आज सोना चांदी बजारो खाली थई छे। मित्रों राजकोट में चांदी भाव रेकॉर्ड गतिए वधता अने घटता बुलियन्स वेपारीओ अत्यारे मुश्केली में मुकाया छे। मित्रों होल्ड पर राखेला सौदा में फसाता अनेक वेपारीओए अंदाजे 5000 करोड़ में उतरी गया होवानुं मनाय छे। मित्रों आ आर्थिक संकट ने कारणे अनेक वेपारीओनी ऑफिस में 2 दिवसथी ताळा लागी गया छे અને મિત્રો દિવાળી બાદ અત્યારે 50 જેટલા કારખાનાઓ હજી સુધી શરૂ થયા નથી અને મિત્રો અત્યારે બજારમાં રોકડની ભારે તંગી સર્જાતા અનેક વેપારીઓ હવે નાદારી જાહેર કરવાના મૂડમાં હોવાની ચર્ચા જાગી છે। मित्रों त्यार पछीना समाचार जोईए तो मित्रों 1 तारीखे आ 5 नियमों में मोटो फेरफार थवानो छे। मित्रों 1 फेब्रुआरी 2026 थी देश में घणा मोटा नियमों बदलावा माटे जई रह्या छे। मित्रों जेनी सीधी असर सामान्य लोकोने पड़शे अने मित्रों जेनी अंदर एलपीजी सिलेंडर सीएनजी अने पीएनजी ना भाव में वधारो थशे अने मित्रों जे रसोड़ा अने मुसाफरीना खर्चने असर करशे अने मित्रों आ उपरांत तंबाकू अने सिगरेट पर नवो टेक्स लगावाथी तेना भाव पण वधी शके छे अने मित्रों तंबाकू खाता लोकोना खिस्सा पर भारे असर पड़शे तेवुं अत्यारे कहेवामां आव्युं छे अने मित्रों फास्टेग यूजर्स माटे पण नवा नियमो लागू थशे अने मित्रों फेब्रुआरी में 10 दिवस बेंको बंद रहेशे अने मित्रों राशननी अंदर 2 नियममां मोटो फेरफार थशे तेवुं अत्यारे सरकारे जणाव्युं छे। मित्रों त्यार पछीना समाचार जोईए तो मित्रों आज सोना चांदीना भाव में मोटो घटाडो थयो छे। मित्रों आज एमसीएक्स पर सोना चांदीना भाव में भूकंप सर्जायो हतो अने मित्रों चांदी में अत्यारे 27% नो ऐतिहासिक कड़ाको बोलता भाव 1,07,971 रुपया घटीने 2,91,922 रुपये प्रति किलो पर पहुंच्या हता। मित्रों पहला तमने जणावी दऊं के चांदीना भाव 4 लाख ने टच कर्या हता अने मित्रों आज आ भावनी अंदर 1,07,971 रुपयानो घटाडो आव्यो छे। मित्रों गुरुवारे 4.20 लाख नी टोचे पहोंचेली चांदी में अत्यारे घटाडो आव्यो छे अने मित्रों चांदीनुं मोटुं धोवाण थयुं छे तेवुं अत्यारे कहेवामां आव्युं छे अने मित्रों सोनामां पण आजे 15,000 थी वधु रुपयानो घटाडो नोंधायो छे अने मित्रों ते साथे आजे सोनानो भाव
1,63,000 ને પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તર પર અત્યારે સોનું આવી ગયું છે। મિત્રો અત્યારે 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 1.63 લાખ રૂપિયા છે અને મિત્રો રોકાણકારોના અત્યારે કરોડો રૂપિયા સાફ થઈ ગયા છે તેવું પણ અત્યારે કહેવામાં આવ્યું છે। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો 14 કરોડ લોકોના પાસવર્ડ લીક થયા છે। મિત્રો જગતમાં કેટલાક દિવસોથી 149 મિલિયન ઈમેલ અને પાસવર્ડ લીક થયા હોવાની ખબરો મળી છે। મિત્રો જીમેલ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને નેટફ્લિક્સ જેવા ડેટા હોવાની ચિંતા છે, પરંતુ મિત્રો આ એક નવી હેકિંગ ઘટના નથી। મિત્રો સાયબર સિક્યોરિટીના રિસર્ચ અનુસાર જેરેમિયા ફાઉન્ડરે જાહેર કર્યું છે કે આ ડેટા એક અનિશ્ચિત ક્વોડ ડેટા બેઝમાંથી મળ્યો છે અને મિત્રો જે વર્ષોથી વિવિધ બ્રીચ અને ઇન્ફોર્સટીલર માલવેરથી એકઠો કરાયેલો ઇમિગ્રેશન પ્લાન છે અને મિત્રો એટલે જૂના એકાઉન્ટનો ડેટા અત્યારે મળ્યો છે। બાકી મિત્રો અત્યારે લોકોને ગભરાવાની જરૂર નથી, તમારા ડેટા સુરક્ષિત છે તેવું અત્યારે કંપનીઓએ જણાવ્યું છે। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો આજે ખેડૂતો માટે ખાસ અગત્યના સમાચાર સામે આવ્યા છે। મિત્રો અહેવાલો મુજબ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 22મો હપ્તો ફેબ્રુઆરી 2026ની આસપાસ જમા થવાની શક્યતા છે અને મિત્રો સરકાર વર્ષમાં 3 વાર 2000 રૂપિયા સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરે છે। જોકે મિત્રો જે ખેડૂતોએ ઈ-કેવાયસી અને મિત્રો જમીનનું વેરિફિકેશન નથી કરાવ્યું તેમના મિત્રો પૈસા અટકી શકે છે અને મિત્રો અત્યારે લાભાર્થીઓ PM કિસાન government.in ની વેબસાઇટ પર જઈને પોતાનું સ્ટેટસ ચેક કરી શકે છે અને મિત્રો તેમનું યાદીમાં નામ છે કે નહીં તે પણ મિત્રો તમે ઘરે બેઠા જ કરી શકો છો। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો મહાશિવરાત્રીના મેળાને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। મિત્રો મહાશિવરાત્રીના મેળાના આયોજન માટે DYCM હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાઈ હતી અને મિત્રો જેનમાં મનપા તંત્ર, કલેક્ટર, ACP, સ્થાનિક ધારાસભ્ય અને મિત્રો ભવનાથ મંદિર ટ્રસ્ટના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા અને મિત્રો ત્યારબાદ હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે મેળાની રોનક વધારવા માટે એક ખાસ ગીત લોન્ચ થશે અને મિત્રો ભક્તોની સુવિધા અને મેળાના વ્યાપને ધ્યાનમાં રાખીને સાધુ સંતોની રવેડીનો રૂટ 500 મીટરનો વધારવાનો નિર્ણય લેવાયો છે અને મિત્રો 2900 થી વધુ જવાન તૈનાત રહેશે તેવું પણ અત્યારે CM એવા હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું છે। ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો અમદાવાદની અંદર ફ્લાઇટ્સનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે। મિત્રો અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આજે કુવૈતથી દિલ્હી જઈ રહેલી ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ નંબર 6E1232 નું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અને મિત્રો ફ્લાઇટના વોશરૂમમાંથી બોમ્બ હોવાની ધમકીવાળી ચિઠ્ઠી મળતા પાયલોટે તાત્કાલિક ATC નો સંપર્ક કર્યો હતો અને મિત્રો આ ફ્લાઇટ્સમાં કુલ 180 મુસાફરો સવાર હતા અને મિત્રો સુરક્ષાના ભાગરૂપે તમામ મુસાફરો અને લગેજનું અત્યારે સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો સાબરકાંઠાના મુસાફરો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। મિત્રો સાબરકાંઠાની જીવનરેખા હિંમતનગર ખેડ બ્રહ્મા રેલવે લાઇન હવે આધુનિક બ્રોડ ગેજ અને વિદ્યુત ટ્રેન સેવા માટે સજ્જ થઈ છે। મિત્રો 482 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલા આ 55 કિલોમીટર લાંબા પ્રોજેક્ટનું શિલાન્યાસ 2022માં PM કર્યું હતું અને મિત્રો જે 3 વર્ષ પૂર્ણ થયો છે અને મિત્રો 28 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ રેલવે દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક એન્જિન દોડાવવા માટે અંતિમ મંજૂરી પણ આપી દેવામાં આવી છે અને મિત્રો 2017 થી બંધ આ રૂટ પર હવે યાત્રી અને માલગાડીઓ ઝડપથી દોડશે તેવો એક સાબરકાંઠા તંત્રએ મોટો નિર્ણય લીધો છે।
મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો આ વખતે કૃષિ બજેટમાં શું નવું હશે તે વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ। મિત્રો કેન્દ્રીય બજેટ 2026માં દેશભરમાં ખેડૂતોની મીટ મંડાયેલી છે અને મિત્રો ઇકોનોમિક સર્વે 2025 થી 26 મુજબ જીડીપી ગ્રોથ 7.4% રહેવાનું અનુમાન છે અને મિત્રો આ બજેટમાં નકલી બિયારણ રોકવા માટે કડક ન્યૂ સીડ બિલ લાવવાની તૈયારી છે અને મિત્રો જેમાં ₹30 લાખ સુધીનો દંડ અને મિત્રો 3 વર્ષની જેલની જોગવાઈ હોઈ શકે છે અને મિત્રો આ ઉપરાંત કૃષિ લોનના લક્ષ્યાંક 32.50 લાખ કરોડથી વધારવા અને વિશેષ કૃષિ યોજના શરૂ કરવાની અત્યારે શક્યતા દેખાઈ રહી છે। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો રેલવેના ટિકિટ નિયમમાં આજે એક મોટો ફેરફાર થયો છે। મિત્રો ભારતીય રેલવેએ મુસાફરોની મુસાફરી સુધારવા માટે અત્યારે તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગના નિયમમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે। મિત્રો જો તમારું IRCTC એકાઉન્ટ આધાર કાર્ડ સાથે લિંક અને વેરીફાઈડ હશે તો મિત્રો તમને ટિકિટ કન્ફર્મ મળવાની શક્યતા વધી જશે અને મિત્રો રેલવેએ દલાલો અને મિત્રો બોટ્સ દ્વારા થતી ગેરરીતિ અટકાવવા માટે અત્યારે વેરિફિકેશન ફરજિયાત બનાવ્યું છે। ઉપરાંત મિત્રો પેમેન્ટ ગેટવેને વધુ સુરક્ષિત અને ઝડપી બનાવવામાં આવ્યું છે અને જેથી મિત્રો ટ્રાન્ઝેક્શન ફેલ થવાનું જોખમ હવે ઘટી જશે। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો ગુજરાતના ગામડાઓને મોટી ભેટ। મિત્રો 2666 ગામોને મળશે નવા ભવનો। મિત્રો સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યના 2666 ગ્રામ પંચાયતો માટે પોતિકા ગ્રામ પંચાયત ઘર ક્રમ તલાટી આવાસના એક સાથે ખાતમુહૂર્ત કર્યા છે। મિત્રો તેમણે કહ્યું છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આત્મનિર્ભર ભારત અને ગામોના સ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટના વિઝનને અનુરૂપ ગુજરાત અગ્રેસર રહેશે અને મિત્રો અત્યારે 663 કરોડના ખર્ચ નિર્માણ થનારા આ આવાસોથી ગ્રામીણ નાગરિકોને સ્થાનિક સ્તરેથી જ સરકારી સેવાઓ સરળતાથી મળી રહેશે તેવું અત્યારે સીએમ એવા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું છે। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો આજે ફરીથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં વિવાદ સર્જાયો છે। મિત્રો ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં તાજેતરમાં મળી આવેલી દારૂની બોટલનો ગંભીર મામલો અત્યારે NSUI કાર્યકરોએ જવાબ માંગવા રજૂઆત કરી હતી પરંતુ મિત્રો વહીવટી સ્ટાફની ગેરહાજરીને કારણે મામલો અત્યારે ગરમાયો હતો અને મિત્રો કાર્યકરોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે યુનિવર્સિટી તંત્ર વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો સાંભળવામાં રસ ધરાવતું નથી અને મિત્રો રોષના પરિણામે NSUI યુનિવર્સિટીએ અત્યારે ઓફિસમાં તાળાબંધી કરી દીધી અને મિત્રો સત્તાધીશો વિરુદ્ધ ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચારો પણ અત્યારે કર્યા છે। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો રાજધાની પર આતંકી હુમલો થયો છે અને મિત્રો આ હુમલામાં 20 લોકોના મોત પણ થયા છે। મિત્રો નાઇજરની રાજધાની નિયામે સ્થિત ડિયોરી હામાની અને એરપોર્ટના એરબેગ્સ 101 પર મોડી રાત્રે ભીષણ આતંકી હુમલો થયો અને મિત્રો બાઇક પર સવાર હુમલાખોરોએ અચાનક અંધાધૂર ગોળીબાર અને વિસ્ફોટ કરાતા સમગ્ર વિસ્તારમાં અત્યારે હાહાકાર મચી ગયો હતો અને મિત્રો આ હુમલામાં 20 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે મિત્રો નાઇજર સેનાએ વળતી કાર્યવાહીમાં 11 આતંકીઓને જીવતા ઝડપી લીધા છે અને મિત્રો હુમલામાં ઘાયલ થયેલા 4 સૈનિકોની હાલ અત્યારે સારવાર ચાલી રહી છે। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો બાંગ્લાદેશે ભારતને આપ્યો મોટો ઝાટકો। મિત્રો બાંગ્લાદેશની યુનસ સરકારે ચાંટગાંવમાં ભારતને ફાળવેલી 850 એકર SEZ જમીન રદ કરી અને મિત્રો હવે ચીનને સોંપી છે। મિત્રો ચીન અહીં ડ્રોન ફેક્ટરી સ્થાપશે અને મિત્રો ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર કરશે અને મિત્રો આ પ્લાન્ટ ભારતીય સરહદથી માત્ર 100 કિલોમીટર દૂર છે અને મિત્રો બદલામાં ચીન બાંગ્લાદેશને 20 Z-10 CE ફાઇટર જેટ આપશે અને મિત્રો વર્ષ 2015માં થયેલ આ કરાર તૂટતા અત્યારે દક્ષિણ એશિયાના ભૌગોલિક રાજકારણમાં મોટા ફેરફારોના સંકેત અત્યારે મળી રહ્યા છે।
મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો સોના ચાંદીમાં ઘટાડો કેવી રીતે આવ્યો તે વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ। મિત્રો સોના ચાંદીના ભાવ ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ અત્યારે અચાનક તેમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે। મિત્રો અહેવાલ મુજબ આ ઘટાડા પાછળનું મુખ્ય કારણ અમેરિકી ડોલરનું મજબૂત થવું અને રોકાણકારો દ્વારા પ્રોફિટ બુકિંગ કરવામાં આવ્યું છે તેવું અત્યારે જાણવા મળ્યું છે। મિત્રો અત્યારે વૈશ્વિક બજારમાં સોનું 8% અને મિત્રો ચાંદી 11% તૂટ્યું છે અને મિત્રો ભારતીય વાયદા બજારમાં સોનાના 3.38% ઘટીને 1,77,749 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર અને મિત્રો ચાંદીની અંદર 8.18% ઘટીને 3,67,176 પર પ્રતિ કિલોએ અત્યારે ચાંદી પહોંચી છે। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો આજે ડોલર સામે રૂપિયાની હાલત ખરાબ થઈ છે। મિત્રો શુક્રવારે અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો અત્યાર સુધીના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો છે। મિત્રો દિવસના કારોબાર દરમિયાન રૂપિયો નબળો પડીને 92.2 પ્રતિ ડોલર થયો છે, પરંતુ મિત્રો અંતે થોડો સુધરીને 91.78 પર બંધ થયો હતો અને મિત્રો મજબૂત અમેરિકન ચલણ અને મિત્રો વૈશ્વિક ભૂરાજકીય અસ્થિરતા વચ્ચે રૂપિયો દબાણ હેઠળ રહ્યો અને મિત્રો ફોરેક્સ નિષ્ણાંતોના મતે વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા સતત વેચાવલી અને મિત્રો સ્થાનિક બજારોમાં નબળાઈએ રોકાણકારોના સ્ટેટમેન્ટ પર મોટી અસર કરી છે તેવું અત્યારે કહેવામાં આવી રહ્યું છે। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો આજે રાજકોટમાં સૌથી મોટું ડિમોલેશન થયું છે। મિત્રો રાજકોટના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં શહેરમાં ઇતિહાસનું સૌથી મોટું ડિમોલેશન થવા માટે જઈ રહ્યું છે। મિત્રો વહીવટી તંત્ર 1358 ગેરકાયદેસર બાંધકામો તોડી પાડવા માટે અંતિમ નોટિસ ફટકારી છે અને મિત્રો આ વિસ્તારમાં વર્ષોથી વસેલા રહેવાસીઓ માટે હવે ઘર સાથે આખી દુનિયા લૂંટાઈ જવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને મિત્રો આ માટે પથ્થરોનું બાંધકામ તોડવાની વાત નથી, પરંતુ મિત્રો 20,000 થી વધુ લોકોના અસ્તિત્વ, જીવન અને રોજગારનો સવાલ છે। મિત્રો આ વિશે તમારે શું કહેવું છે નીચે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો આંગણવાડી બહેનોનો વિરોધ। મિત્રો આજે ગાંધીનગર કલેક્ટર કચેરી ખાતે આંગણવાડી કાર્યકર તેડાગર બહેનોએ ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચારથી ગુંજી ઉઠી હતી અને મિત્રો આંગણવાડી મહિલાઓએ સરકારની નીતિઓ સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરી ફરી એક વખત આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું અને મિત્રો આવેદનપત્રમાં જણાવાયું છે કે 2022માં કરાર થયા છતાં છેલ્લા 3 વર્ષથી આંગણવાડી બહેનોને મોબાઈલ ફોન આપવામાં આવ્યા નથી અને મિત્રો બધી જ કામગીરી ફરજિયાત ઓનલાઈન કરવા છતાં મહિલાઓને પોતાના ખર્ચે ફોન ખરીદવાની અત્યારે ફરજ પડી રહી છે। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો કર્મચારીઓની મોટી હડતાલ। મિત્રો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનોના મોટા સંગઠન કોન્ફરન્સ સેટ ઓફ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય ઇઝ ધ બેસ્ટ વર્કર્સ સરકારને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે સંગઠનને કેબિનેટ સચિવને પત્ર લખીને જણાવાયું છે કે જો 8મા પગાર પંચની રચના કર્મચારીઓ સાથે જોડાયેલી અને અન્ય માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો મિત્રો 12 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ દેશભરમાં એક દિવસની હડતાલ પાડવામાં આવશે તેવું અત્યારે કર્મચારીઓએ જણાવ્યું છે। મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો મોદીનો નિર્ણય હવે દરેક લોકોને ઘરનું ઘર મળશે। મિત્રો લોકોને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે મારો એક મોટો સંકલ્પ છે કે જ્યાં સુધી જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને કાયમી ઘર ન મળે ત્યાં સુધી હું આરામ કરીશ નહીં અને મિત્રો છેલ્લા 11 વર્ષમાં 4 કરોડથી વધુ ગરીબ લોકોને કાયમી ઘર આપવામાં આવ્યા છે અને મિત્રો બિહારમાં પણ કાયમી ઘર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે અને મિત્રો ગયા વર્ષે 2 લાખ લોકોને કાયમી ઘર આપવામાં આવ્યા હતા અને મિત્રો અત્યારે 2026ની અંદર પણ દરેક લોકોને ઘરનું ઘર મળવાપાત્ર રહે છે।
મિત્રો ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો ખેડૂતોના દેવા માફીને લઈને આજે એક સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। મિત્રો અત્યારે તમે જોતા હશો કે દિવસે ને દિવસે ગરીબ વધુ ગરીબ અને મિત્રો અમીર વધુ અમીર બનતો જાય છે। મિત્રો અત્યારે તમે એ પણ જોતા હશો કે મોદી સરકારની ઘણી બધી યોજનાઓ ચાલે છે, પરંતુ મિત્રો શું યોજનાઓની રાહત ગરીબોને મળે છે? મિત્રો અત્યારે ગરીબોને સહાય મળે છે કે નહીં તે અમને નીચે કોમેન્ટના માધ્યમથી જરૂરથી જણાવજો। મિત્રો અત્યારે તમે જોતા હશો કે મોદીજીની એક યોજના ચાલે છે કે મિત્રો જેની અંદર ગરીબ લોકોને પોતાનું ઘરનું ઘર મળે છે। તો મિત્રો આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે જે લોકોને અત્યારે ઘર છે એટલે કે મિત્રો કાચું મકાન છે તે પાકું બનાવવા માટે સરકાર સહાય આપે છે, પરંતુ મિત્રો અત્યારે જે લોકો ભાડે રહે છે અને જેને પોતાનું ઘર નથી તે લોકોનું શું? મિત્રો તે લોકોને તો અત્યારે સહાય મળી રહી નથી અને મિત્રો અત્યારે આપણે તે ઉદાહરણથી એમ કહી શકીએ કે ગરીબોને સહાય મળી રહી નથી। અને મિત્રો ખેડૂતોના દેવા માફીની વાત કરીએ તો મિત્રો અત્યારે તમે જોતા હશો કે ખેડૂતોના લાખો રૂપિયામાં દેવા થઈ ગયા છે। મિત્રો ખેડૂતોના તો લાખો રૂપિયામાં દેવા છે, પરંતુ મિત્રો આપણી સરકાર એવી છે કે જે મિત્રો મોટા ઉદ્યોગપતિના દેવા માફ કરે છે, મિત્રો તેમના મિત્રો કરોડો રૂપિયાના સરકાર દેવા માફ કરે છે, પરંતુ મિત્રો ગરીબ ખેડૂતોના સરકાર દેવા માફ કરી રહી નથી। તો મિત્રો આ વિશે તમે શું વિચારો છો નીચે કોમેન્ટના માધ્યમથી જરૂરથી જણાવજો। અને મિત્રો જો તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મિત્રો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મિત્રો જો તમને ચેનલ પસંદ આવે તો મિત્રો ચેનલને પણ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો મિત્રો ચાલો મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી અમને રજા આપજો। ધન્યવાદ।